Hello everyone. আজি আমি ক্লাস 9 সাপ্লিমেন্টারি রিডার নামৰ ইংলিশৰ কিতাপখনত থকা The Adventure of Toto নামৰ ৰাস্কিন বণ্ডৰ lesson 2 discuss কৰো আহা. The Adventure of Toto. I would like to welcome everyone to my channel Sangeeta Study Assam. The Adventure of Toto. Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে লেখক ৰাস্কিন বণ্ডে আমাক বুজাইছে যে তেখেতৰ ককাকে এজন টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা 5 টকাৰ বিনিময়ত টোটোক কিনি আনিলে। টংগা ড্ৰাইভাৰজনে টোটোক এটা কাঠৰ গৰালত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাকে টোটোক নিজৰ ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানাত ৰাখি পোহপাল দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ঘৰলৈ লৈ আহিছিল। এতিয়া আমি second paragraph to পঢ়ো আহা। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, which adding to his good looks, grandfather believed the tail would add to anyone's good looks, and served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. এবাৰ সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে কি কৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা। লেখকে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে আমাক কৈছে যে টোটো সঁচাকৈ দেখিবলৈ বৰ এটা সুন্দৰ বান্দৰ আছিল। সি ধুনীয়া আছিল দেখিবলৈ। তাৰ তিৰবিৰাই থকা চকু দুটা দুষ্টামি দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ দাঁত কেইটা একেবাৰে মুকুতাৰ দৰে চিকমিকিয়া। কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰ'দত থকাৰ বাবে তাৰ হাত দুখন শুকাই গৈছিল। তাৰ হাত দুখন খুব শুকান আছিল দেখিবলৈ। এনেকুৱা লাগিছিল যেন বহুত বছৰ বা বহুত দিন যেন ৰ'দত হাত দুখন তাৰ আছিল আৰু যাৰ বাবে শুকাই পৰিছিল। তাৰ আঙুলি কেইটা অত্যন্ত চতুৰ, অত্যন্ত ক্ষীপ্ৰ আৰু লগতে নেজডালে তাৰ তৃতীয় হাতৰ দৰে কাম কৰিছিল। তাৰ নেজডালৰ সহায়ত সি গছৰ ডালত বগাব পাৰিছিল আৰু বিভিন্ন কাম সি কৰিব পাৰিছিল। তাৰ মানে তাৰ তৃতীয় হাতৰ দৰে কাম কৰিছিল তাৰ নেজডালে। Now let us see the third paragraph. Grandmother always fushed when grandfather brought her some new birds or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. লেখকৰ ককাকে যেতিয়াই নতুন চৰাই বা কিবা জন্তু ঘৰলৈ আনিছিল তেখেতৰ আইতাকে আকৌ গোটেই ঘৰখনতে হুলস্থুল লগাই দিছিল। সেয়ে টোটোক এক অজ্ঞাত স্থানত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। লেখকৰ ককাক আৰু তেখেতে তাক এটা সৰু ভিতৰুৱা কোঠালিলৈ নি খুটা এটাত বান্ধি থলে আৰু সেই কোঠাটো লেখকৰ শুৱনি কোঠাৰ লগত লাগি আছিল। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper
chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandfather would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে লেখকে আমাক বুজাইছে যে কেইঘণ্টামানৰ পিছত টোটোক মুকলি কৰিবৰ বাবে লেখক আৰু তেখেতৰ ককাক যেতিয়া সেই টোটোক ৰখা কোঠালিটোলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কোঠালিটোত সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পালে. He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably there. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while, my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাকে টোটোৰ কাণ্ড কাৰখানা দেখি আচৰিত হ'ল আৰু টোটোৰ এই পাৰদৰ্শিতাই তেওঁক যেন সন্তুষ্টিহে দিছে তেনে এটা ভাৱ ৰাস্কিন বণ্ডৰ অনুভৱ হ'ল ককাকৰ মুখলৈ চাই. তাৰপিছত তেখেতলোকে টোটোক এটা ডাঙৰ পিঞ্জৰালৈ নি তাত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এয়া আছিল লগোৱাসকলৰ তোমাৰ কোৱাৰ্টাৰত মানে যিখিনি সাৰ্ভেন্ট কোৱাৰ্টাৰ আছিলে সাৰ্ভেন্ট কোৱাৰ্টাৰতে টোটোক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল. তাৰ পাছত তাত পূৰ্বৰে পৰা ককাকৰ পোহনীয়া কিছুমান জন্তু তাত ৰখা হৈছিল, যেনে সেই জন্তুৰ ভিতৰত আছিল কাছ, এহাল শহাপহু, এটা কেৰকেটুৱা আৰু এজনী ছাগলীৰে ভৰা এটা পৰিয়াল আছিলে অলৰেডি সেই সাৰ্ভেন্ট কোৱাৰ্টাৰটোত. সেয়েহে ককাকে ভাবিলে যে টোটোকো ইয়াতে ৰখা হ'ব আৰু টোটো ইয়াত মানে থাকিব শান্তিৰে. কিন্তু দুখৰ কথা যে টোটোৱে তাত বাস কৰা সাৰ্ভেন্ট কোৱাৰ্টাৰত অলৰেডি আগৰ পৰা থকা জন্তুবিলাকক নিশা শুবলৈ নিদিলে. পিছদিনাখন ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাক ডেৰাডুনৰ পৰা সাহাৰানপুৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল. কাৰণটো হ'ল তেখেতে নিজৰ পেঞ্চন আনিবলৈ আৰু তেতিয়া টোটোকো লগতে লৈ যাম বুলি তেখেতে ডিচিশ্যন ল'লে. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effort of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে আমি বুজি পাইছোঁ যে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে সেইদিনা পেঞ্চন আনিবলৈ যেতিয়া ডেৰাডুনৰ পৰা সাহাৰানপুৰলৈ গৈছিলে টোটোকো লগত লৈ গৈছিল. গ্ৰেণ্ডফাদাৰে সেইদিনাখন টোটোক এটা ক'লা ৰঙৰ এটা ডাঙৰ বেগত ভৰাই লৈ গৈছিল নিজৰ লগত. বেগটোৰ তলত অলপমান খেৰ দি দিছিলে যাতে টোটোৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু বেগটো ইমান সুন্দৰকৈ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে বন্ধ কৰি দিলে যে সেই বেগটোৰ পৰা ওলাই টোটোৰ বাবে পলাবৰ বাবে সম্ভৱ যাতে হৈ নপৰে. কিন্তু টোটো ইমান বেছি এটা দুষ্ট বান্দৰ আছিলে যে সি বেগটোক কামুৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে আৰু বেগটো ফালি সি ওলাবলৈ যত্ন কৰিছিল
আৰু সেই গতিকে ডেৰাডুনৰ ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত এটা অদ্ভুত ধৰণৰ দৃশ্য সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছিল আৰু বহুত মানুহে তাত গোট খাই পেলাই সেই দৃশ্যটো চাইছিল দৃশ্যটো কি জানানে দৃশ্যটো হ'ল যে টোটোৱে কেতিয়াবা বেগটোৰ ভিতৰৰ পৰা জপিয়াইছিল আৰু বেগটো বিনা কাৰণত বতাহত উৰি থকা বা জপিয়াই থকা দেখিবলৈ মানুহে পাইছিলে আৰু কেতিয়াবা বেগটোৰ ভিতৰত সোমাই হি ৰোল কৰিছিল পকাত হি গুলগুলকে ঘূৰিছিল সো এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ ৰেলৱে ষ্টেচনত খুব হাঁহি উঠা হৈছিল আৰু বহুত মানুহে ৰৈ ডেৰাডুনৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত এই দৃশ্যটো চাইছিল Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." বেগটো ইমান বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে বা শক্তিশালী আছিলে যে টোটো তাৰ পৰা ওলাব পৰা নাছিল কিন্তু সাহাৰানপুৰলৈ টোটোৱে যেতিয়া গৈ আছিলে তেতিয়া টিকেট কালেক্টৰে যেতিয়া গ্ৰাণ্ডফাদাৰক টিকেট বিচাৰিলে তেতিয়া কিন্তু টোটোৱে যেনে তেনে বেগটোৰ পৰা নিজৰ মূৰটো উলিয়াই টিকেট সংগ্ৰহ কাৰীজনক দাঁত দেখুৱাই পেলাই খুব অদ্ভুত ধৰণে চাই দিলে তেতিয়া টিকেট কালেক্টৰজন আচৰিত হৈ গ'ল আৰু তেখেতৰ বেয়া লাগিলে আৰু সেই গতিকে ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাকক জনালে যে তেওঁ নিজৰ লগত এটা কুকুৰ লৈ ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে আৰু কুকুৰটোৰ বাবে টিকেট ল'ব লাগিব গ্ৰাণ্ডফাদাৰে বাৰেপতি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে মানুহজনক যে আসলতে এইটো এটা কুকুৰ নহয় এইটো এটা বান্দৰ কিন্তু যেহেতু টিকেট কালেক্টৰজনে টোটোৰ সেই সোৱাৰ চাৱনিৰ দৃষ্টিটো পছন্দ নকৰিলে সেই গতিকে টিকেট কালেক্টৰজনে ক'লে যে নহয় এইটো কিন্তু কুকুৰহে হয় এইটো বান্দৰ নহয় আৰু সেই গতিকে আপুনি পইচা দিব লাগিব অৱশেষত কি হ'ল গ্ৰাণ্ডফাদাৰে 3 টকা পইচা টোটোৰ টিকেট হিচাপে দিবলগীয়া হ'ল In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. এই কথাখিনি মই কৈ যোৱা কথাখিনি ইয়াত লিখিছে Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." তাৰপিছত গ্ৰাণ্ডফাদাৰৰ খং উঠিলে যে বিনা কাৰণত টিকেট কালেক্টৰজনে টোটোক বান্দৰ বুলি জনাৰ পাছতো কুকুৰ বুলি কৈ তেখেতৰ পৰা ট্ৰেইনৰ টিকেটৰ কাৰণে 3 টকা পইচা ল'লে সেইকাৰণে গ্ৰাণ্ডফাদাৰৰ খং উঠিলে আৰু তেখেতে নিজৰ পকেটত ভৰাই লৈ যোৱা সৰু অকণমানি কাছটো উলিয়াই দিলে আৰু ক'লে যে এইটো কি হয় তেন্তে কোৱাচোন এই কাছটো এইটো কাৰণেও কিমান পইচা দিব লাগিব কোৱা তেতিয়া টিকেট কালেক্টৰজনে কাছজনী ভালকৈ চুই চালে আৰু তাৰ পাছত ক'লে এইটো পইচা নালাগে কাৰণ এইটো কুকুৰ নহয় তা এইখিনিলৈকে আমি পঢ়িলো পেজ নম্বৰ 8 এতিয়া আমি পেজ নম্বৰ 9 টো চাওঁ আহা সকলোৱে এই ফটোখনলৈ মন দিয়া এই ফটোখনত গ্ৰাণ্ডফাদাৰে কেনেকৈ হাতত এটা কাছ লৈ পেলে দেখিছা টিকেট কালেক্টৰজনৰ লগত আৰ্গিউ কৰিছে আৰু ষ্টেচনৰ নাম লিখা আছে সাহাৰানপুৰ ষ্টেচন When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. Jitia grandmother Totok finally accept korile aru je thik ase hobo etia grandfather bandor tu anile jitia ami ghorot rakhiboi lagibo. তেতিয়া টোটোৱে যাতে শান্তিৰে কমফৰ্টেবলি থাকিব পাৰে সেই গতিকে তাক ষ্টেবলত ৰখা হ'ল গুহালি এটাত ৰখা হ'ল আৰু সেই গুহালিটোত আছিলে এজনী গাধ আৰু তাৰ নাম আছিলে নানা On Toto's first night in the stable,
Grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. প্ৰথম নিশা যিদিনাখন টোটোক সেই গাধজনীৰ লগত ৰখা হৈছিলে তাত ষ্টেবলত মানে গোহালিটোত তেতিয়া টোটোক চাবৰ বাবে প্ৰথম নিশা গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গৈছিলে To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay. Grandfather goi dekhile je Nana namor donkey janiye ki korise nijor murtu efale beka kori ase aru jiman pare nijor murtu anfale taniboloi chesta kori ase এই দৃশ্যটো দেখি গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ মানে আচৰিত লাগিল যে এনে ধৰণৰ আচৰণ তেখেতৰ গাধজনীয়ে কিয় কৰিছে কিয় গাধজনীয়ে বান্ডল অফ হে মানে তোমাৰ খেৰখিনিৰ ওচৰৰ পৰা মূৰটো অতৰাই বেকা কৰি ৰাখিছে Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Grandfather খং উঠিলে আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কি কৰিলে খঙতে নানাক এক চৰ দি দিলে কাণৰ ওচৰত তেতিয়া নানা নামৰ গাধজনীয়ে এটা জাৰ্ক দিলে মানে এটা খুব জুকাৰণি দি জোৰছে একপাক ঘূৰি দিলে আৰু তেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰে দেখিলে যে টোটোৱে তাইৰ এখন কাণত কামুৰি উলমি হি ঘূৰি আছে তা সেইটো এটা খুব হাঁহি উঠা দৃশ্য যে আসলতে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে তেতিয়াহে বুজি পালে যে নানা নামৰ ডংকিজনীয়ে এটা সাইডে মূৰটো বেকা কৰি কিয় মানে নিজকে অশান্তি এটা পজিশনত ৰাখিছিলে কাৰণটো হ'ল টোটোৱে তাইৰ কাণখন এফালে কামুৰি উলমি আছে Toto and Nana never became friends. তাৰ পিছত আৰু Toto আৰু Nana কেতিয়াও বন্ধু নহলে A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. Thanda dinot grandmother eta dangor soriat অকনমান কুহুমিয়া গৰম পানী দিছিলে আৰু সেই কুহুমিয়া গৰম পানীখিনি Totok গা ধুবলৈ দিছিলে He would cunningly test the temperature with his hands then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Ruskin Bondor aitake dia kuhumia garam panir bowl tut Totoe jetiai mon jay tetiai ghopokkoi khumai ni die. Hi prothomote ekhon hat panir dabor tut bhorai panikhini kiman garam hetu sai loi আৰু তাৰ পাছত এটা ভৰি দিয়ে আৰু তাৰ পাছত ইটো ভৰি দিয়ে আৰু পানীৰ ডাবৰটোত হি বহি দিয়ে হিমানটোলৈকে বহে যিমানটোলৈকে তাৰ পানীখিনি তাৰ ডিঙিলৈকে আহি নাযায় আৰু এনে ধৰণৰ কাম কৰা টোটোৱে গ্ৰেণ্ডফাদাৰক দেখিছে আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ পৰাই খুব সম্ভৱ পানীৰ টেম্পাৰেচাৰটো চেক কৰি লাহেকৈ পানীৰ ডাবৰটোত সোমাই গা ধুবলৈ কেনেকৈ লাগে বা কেনেকৈ ধুব লাগে সেই কথাবোৰ শিকিছে চাগৈ Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. Panir dabortut khumuar pisot Toto jetia ebar comfortable hoi jay, he tar pisot hatot sabun loi tar gute hat bhori bilak sabunere mohari loy. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. Gad hoi huar pasot, Totoe যেতিয়া গম পায় যে এতিয়া পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে টোটো তেতিয়া খুব হুনকালে একদম টিকটিককৈ দৌৰ মাৰে পাকঘৰৰ জুইকুৰা যে জ্বলাই থোৱা থাকে পাকঘৰৰ কিচেন ফায়াৰ তাত নিজকে হেকিবলৈ If anyone laughed at him during this performance Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath Totor এই কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি যদি কোনোবাই হাঁহি দিয়ে Totoy কিন্তু তেতিয়া গা ধুব নিবিচাৰে আৰু কাৰণ তাৰ মনত হি বহুত আঘাত পায় One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive aha এতিয়া আমি এটা ঘটনা জানো যেটো ঘটনাৰ আমি গম পাম যে Totoy নিজকে আধাধি বইলে কৰি পেলাইছিল কেনে ধৰণে A large kettle had been left on the fire
to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. এদিনাখনৰ কথা ৰাস্কিন বণ্ডৰ ককাকৰ ঘৰত পাকঘৰত এটা মস্ত ডাঙৰ কেটলিত পানী গৰম কৰি থোৱা হৈছিল চাহৰ বাবে। টোটো যিহেতু বহুত এটা উৎপতীয়া বান্দৰ আছিল, তাৰ কৰিবলৈ সেদিনা একো কাম নাছিলে, সেই গতিকে সি পাকঘৰত সোমাই কেটলিটোৰ ঢাকনিখন অতৰাই দিলে। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out for the open kettle. আৰু হি হাতখন পানীত ভৰাই মানে পানীখিনি কেটলিত থকা পানীখিনিৰ হাতখন ভৰাই সি যেতিয়া দেখিলে যে পানীখিনি কুহুমীয়া হৈছে, ইমান বেছি গৰম নহয়, সি লাহেকৈ সি কি কৰিলে, সেই কেটলিটোৰ ভিতৰত সোমাই দিলে। This was just fine for a while, until the water began to boil. Then he raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. টোটোৱে কেটলিটোত সোমাই বহি থাকিলে বহুত সময়, আৰু সি অকল তাৰ মূৰটো বাহিৰত উলিয়াই থৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া সি অনুভৱ কৰিলে যে অকণমান কেটলিটো গৰম হৈছে বা কেটলিত থকা পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে, সি যেতিয়া কেটলিটোত থকা পানীখিনি বেছি গৰম পায়, সি তেতিয়া থিয় হৈ দিয়ে। আৰু তাৰপিছত বাহিৰত যেতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰে, সি তাৰপিছত আকৌ কেটলি পানীখিনিত বহি দিয়ে। টোটোৱে এই কথাটো জনা নাছিলে যে আচলতে কেটলিটো জুই ওপৰত ৰখা হৈছিলে। সি এই কথাটো বুজি পোৱা নাছিলে কেটলিটোৰ তলত জুই জ্বলি আছে। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. তাৰপিছত টোটোৱে এই কামটো বাৰেপতি কৰিলে। সি যেতিয়া পানীখিনি উতলিবলৈ হৈছে, পানী উতলি গৈছে কেটলিটোত, আৰু তেতিয়া সি নিজকে যেতিয়া গৰম পায় সি থিয় হৈ উঠি দিয়ে। বাহিৰত যেতিয়া চেঁচা লাগে সি আকৌ কেটলিটোত বহি দিয়ে। এনেধৰণৰ সি হপিং বাৰেপতি কৰি আছিলে। তেনেকুৱাতে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ গৈ পাকঘৰ পালেগৈ আৰু টোটোক আধা বইল হোৱাৰ অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. এতিয়া লেখকে কৈছে যে যদি ব্ৰেইনৰ এটা পাৰ্ট যদি মিছচিফ মানে উৎপতীয়া কামবিলাক, দুষ্টামি কামবিলাকৰ প্ৰতি যদি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া কিন্তু টোটোৰ সেই দুষ্টামিৰ পাৰ্টটো ব্ৰেইনৰ বেছি ডেভেলপ বুলি কৈছে। He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. ইয়াত লেখকে কৈছে যে টোটোৱে যি পায় বস্তু সব এফালৰ পৰা ফালি নিয়ে ঘৰত, সব সি বস্তু ফালি মেলি শেষ কৰাতে থাকে। আৰু যেতিয়াই লেখকৰ ঘৰলৈ কোনোবা আণ্ট মানে মাহী পেহী খুৰী কোনোবা আহে, তেতিয়া সেই মাইকী মানুহবিলাকৰ কাপোৰ সি ফালি, সেই মাইকী মানুহবিলাকৰ কাপোৰবিলাক ফালি এটা ডাঙৰ হোল কৰি দি সি খুব ভাল পায়, কাপোৰবিলাকত ফুটা কৰি দিয়ে, ফালি পেলায়। সো এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে টোটো কিমান বেছি দুষ্ট আছিলে যে সি মানুহৰো কাপোৰ লাহে লাহে ফালিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলেগৈ। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. এদিনাখনৰ কথা, এদিনাখন পোলাও বনোৱা হৈছিলে গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ ঘৰত, আৰু মস্ত ডাঙৰ প্লেট এখনত পোলাও ৰাখি ডাইনিং টেবুলত দুপৰীয়া আহাৰৰ বাবে সজাই থোৱা হৈছিলে। ঠিক তেনে সময়তে টোটোৱে ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰত বহি যিমান পাৰে সিমান সি পোলাও খাই আছিলে। My grandmother screamed and Toto threw a glass of water in the face. My grandmother screamed and Toto threw a plate on her. One of my aunts rushed forward and received the glass of water in the face. ৰাস্কিন বণ্ডৰ আইতাকে যেতিয়া দেখিলে যে টোটোৱে দুপৰীয়া আহাৰৰ বাবে যিখিনি পোলাও বনাই আইতাকে ডাইনিং টেবুলত থৈ দিছে, টোটোৱে সেইখিনি খাই আছে, গ্ৰেণ্ডমাদাৰে খুব চিঞৰিলে তাৰ ওপৰত। টোটোৰ খং উঠিলে, টোটোৱে প্লেট এখন গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ গালৈ মাৰি পঠিয়ালে। তাৰ পাছত ৰাস্কিন বণ্ডৰ আণ্টি এগৰাকীয়ে যেতিয়া দেখিলে আৰু দৌৰ মাৰি আহিলে কি হ'ল বুলি সেই ঘটনাস্থলীলৈ, তেতিয়া টোটোৱে এগিলাচ পানী
ৰাস্কিন বণ্ডৰ আন্তৰ মুখলৈ মাৰি পঠিয়ালে When grandfather arrived Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window We found him in the branches of the jackfruit tree the dish still in his arms তাৰ পাছত যেতিয়া গ্ৰান্ডফাদাৰ আহিলে ডাইনিং ৰুমলৈ টটোৱে গ্ৰান্ডফাদাৰক দেখি ভয় খালে আৰু খিৰকিয়েদি সি পোলাও প্লেটখন হাতত লৈ সি ঘৰৰ কাষত থকা কঁঠাল গছজোপাৰ ওপৰ পালেগৈ He remained there all afternoon eating slowly through the rice determined on finishing every grain and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. তাৰপিছত গোটেই পাছবেলাটো টোটো সেই প্লেটখন লৈ পেলে পোলাওৰ প্লেটখন লৈ গছৰ ওপৰত উঠি থাকিলে সি একেবাৰে ভাতৰ লাষ্টৰ ভাতটো পৰ্যন্ত সি খালে খোৱাৰ পিছত সি যিখন প্লেট লৈ ওপৰত উঠি আছিলে সেই প্লেটখন ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে আৰু প্লেটখন যেহেতু চিনামাটিৰ আছিলে গ্ৰান্ডমাদাৰৰ আছিলে আৰু যেহেতু গ্ৰান্ডমাদাৰে টোটোক গালি পাৰিছিলে হেতু কাৰণে গ্ৰান্ডমাদাৰৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লবৰ কাৰণে ইছাগৈ সি প্লেটখন ওপৰৰ পৰা জোৰেৰে পেলাই দিলে আৰু প্লেটখন 100 pieces হৈ পেলে মানে তোমাৰ ভাগি থাকিলে মানে কেবা টুকুৰা হৈ পেলে ভাগি থাকিলে এতিয়া আমি লাষ্টৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো চাওঁ হা Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Grandfather আৰু লগতে ৰাস্কিন বণ্ডৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে বুজি পাইছে যে টোটো এনেকুৱা এটা মানে ঘৰচীয়া জন্তু নহয় যিটো সিহঁতি বহুত দিন ৰাখিব পাৰিব কাৰণ টোটোৱে সিহঁতৰ ঘৰখনৰ বহুত অনিষ্ট কৰিছিলে সি সদায় সদায় কাগজ ফালিছিল বাসন ভাঙিছিল কাপোৰ ফালিছিল পৰ্দা ফালিছিল ৱালপেপাৰ ফালিছিল এইবিলাক লছ আৰু এই লছবিলাক সদায় গ্ৰান্ডফাদাৰৰ ঘৰৰ মানুহে বিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান বেছি ভাল অৱস্থা নাছিলে সেই গতিকে অৱশেষত গ্ৰান্ডফাদাৰে এটা ডিসিশন ললে যে টোটোক যাৰ পৰা লৈ অনা হৈছিল তাকেই ঘূৰাই দিয়া যাওক গ্ৰান্ডফাদাৰে অৱশেষত টংগা ড্ৰাইভাৰজনক বিচাৰি পালে আৰু টংগা ড্ৰাইভাৰজনক গৈ পেলে টোটোক উভতাই দিলে আৰু তাক বিক্ৰী কৰি দিলে সেই টংগা ড্ৰাইভাৰজনক টোটোক 3 টকাত বিক্ৰী কৰি দিলে কিন্তু তোমালোকৰ লেসনটোৰ আৰম্ভণিতে মই কোৱা মনত আছেনে যে টোটোক গ্ৰান্ডফাদাৰে টংগা ড্ৰাইভাৰজনৰ পৰা 5 টকাত কিনি আনিছিলে আৰু এতিয়া কিন্তু 3 টকাত বেচিলে উপায় নাই টোটোক ঘৰত ৰাখিলে বহুত বেছি লছ হৈ যাব এডভেঞ্চাৰ অফ টোটো নামৰ লেসনটো ইমানতে আমাৰ শেষ হৈছে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পালা লেসনটো ভালকৈ কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা সকলোৱে চেনেলটো লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু বন্ধু বৰ্গৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা মন দি শুনাৰ বাবে লেসনটো থ্যাংক ইউ